بسم الله الرحمن الرحيم. سبح لله ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. هو الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش. يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها، وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. له ملك السماوات والأرض وإلى الله ترجع الأمور. يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وهو عليم بذات الصدور. آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه، فالذين آمنوا منكم وأنفقوا لهم أجر كبير. وما لكم لا تؤمنون بالله والرسول يدعوكم لتؤمنوا بربكم وقد أخذ ميثاقكم إن كنتم مؤمنين. هو الذي ينزل على عبده آيات بينات ليخرجكم من الظلمات إلى النور، وإن الله بكم لرءوف رحيم. وما لكم ألا تنفقوا في سبيل الله ولله ميراث السماوات والأرض. لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل، أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا، وكلا وعد الله الحسنى والله بما تعملون خبير. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له وله أجر كريم. يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، ذلك هو الفوز العظيم. يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب. ينادونهم ألم نكن معكم قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم
ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور. فاليوم لا يؤخذ منكم فدية ولا من الذين كفروا، مأواكم النار هي مولاكم وبئس المصير. مأواكم النار هي مولاكم وبئس المصير. ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها قد بينا لكم الآيات لعلكم تعقلون. إن المصدقين والمصدقات وأقرضوا الله قرضا حسنا يضاعف لهم ولهم أجر كريم. والذين آمنوا بالله ورسله أولئك هم الصديقون والشهداء عند ربهم لهم أجرهم ونورهم. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم. اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما. وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان. وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض. سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. ما أصاب من
مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم والله لا يحب كل مختال فخور الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ومن يتول فإن الله هو الغني الحميد لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب إن الله قوي عزيز ولقد أرسلنا نوحا وإبراهيم وجعلنا في ذريتهما النبوة والكتاب فمنهم مهتد وكثير منهم فاسقون ثم قفينا على آثارهم برسلنا وقفينا بعيسى ابن مريم وآتيناه الإنجيل وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله فما رعوها حق رعايتها فآتينا الذين آمنوا منهم أجرهم وكثير منهم فاسقون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم والله غفور رحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم والله غفور رحيم لئلا يعلم أهل الكتاب ألا يقدرون على شيء من فضل الله وأن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina.
من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد رب يسر ولا تعسر بتمم بالخير رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم والله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون والله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا منجا من الله إلا إليه أما بعد أيها المؤمنون اتقوا الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Sidang jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, para penuntut Akademi Radatul Furqan, muslimin muslimat, hadirin dan hadirat, mudah-mudahan kita semua tergolong dalam golongan hamba-hambanya yang benar-benar bersyukur. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, summa alhamdulillah ala kulli hal, alhamdulillah ala kulli ni'mah. Bersyukur kita pada Allah Subhanahu wa taala. Bertemu lagi kita pada malam yang penuh barakah ini. Allah berikan kita nikmat yang besar. Ini nikmat iman, amal ketaatan. Allah dudukkan kita dalam suasana majlis ilmu walaupun dalam keadaan yang terhad, ini atas talian, namun kita perbetulkan niat. Sama-sama kita berbetulkan niat, yakni kita berada di dalam majlis ilmu, taman syurga. Kita niatkan, mudah-mudahan dengan niat, asbab niat itu, inna amalu bin niat, dengan asbab niat itulah menyampaikan kita pada tujuan kita melakukan sesuatu perkara itu. Sebagai contoh malam ini kita melakukannya adalah untuk menuntut ilmu. Dan ini jihad yang besar. Menuntut ilmu adalah satu jihad yang besar. Kerana mengeluarkan diri daripada kejahilan itu satu ketuntutan. Satu tuntutan. Mengeluarkan diri daripada kejahilan itu satu tuntutan. Dan ini jihad yang besar, yang mana jihad menuntut ilmu menjadi kewajipan faridatan ala kulli muslimin wal muslimat. Menjadi kewajipan untuk kita menuntut ilmu. Yang mana dengan ilmu itulah asbab kita menjauhkan diri daripada segala kesilapan. Menjauhkan diri daripada segala perkara-perkara yang mengundang kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Dan dengan asbab ilmu itu juga kita dapat mengenal segala perkara-perkara yang ditegah oleh Allah. Segala perkara yang disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab itulah menuntut ilmu ini menjadi satu perjuangan yang besar sebenarnya. Kalau kita hari ini tidak menjadikan hidup kita dalam suasana menuntut ilmu, maka jangan kita impikan jihad yang selain daripada yang itu. Kerana kalau kita berjihad dalam konteks perbuatan, sebagai contoh jihad dengan harta, dengan benda, dengan nyawa wa iman sekalipun. Tapi tanpa ilmu, kalau kita gagal dalam kita jihad dalam menuntut ilmu, maka seluruh jihad itu sia-sia. Amalan yang kita nak lakukan itu mestilah bersandarkan dengan ilmu. Amalan yang tidak dilakukan dengan ilmu, maka amalan itu maudhu', tertolak. Jadi kalau kita gagal memboloskan diri untuk berada dalam jihad yang utama ini, iaitu jihad menuntut ilmu, maka jihad-jihad yang lain itu terbatal sama sekali. Sebab tu dalam kita nak membawa kehidupan ini, memang jihad itu menjadi pegangan ataupun pengisian konten, main konten. Pengisian utama kita dalam jihad. Dan kalau kita renung kembali perbahasan tentang Badar Al-Kubra. Badar Al-Kubra bagaimana peperangan Ghazwah Badar Al-Kubra mendapat julukan Al-Kubra, besar. Namun kata Nabi SAW, ada yang lebih besar daripada itu nanti. Apa dia? Jihad melawan hawa nafsu. Hawa nafsu ini lebih besar kerana musuhnya tidak nampak. Hawa nafsu ini
Kalau kita gagal, kalau kita menyerah, mengalah kepada hawa nafsu, maka tempatnya di neraka Allah Azza wa Jalla. Wa na'udzubillah min zalik. Tapi kalau kita berjihad, melawan musuh Allah yang nyata, dari sudut manusia, taghut, golongan-golongan yang menentang Allah Ta'ala. Lalu kita digelarkan sebagai syuhada. Kerana kita mati di jalan memperjuangkan kalimah Allah, la ilaha illallah. Mati kalau kita kalah dengan musuh yang nyata, yang nampak depan mata, maka kebarangkalian kita nak masuk ke syurga itu tinggi. Sebab kita berada pada golongan syuhada. Nabiyyin, siddiqin wa syuhada. Ini syuhada, ini bertempur di medan perang, bagaimana yang berlaku dengan ikhwanul muslimin kita di Palestin, di Gaza, tentera Al-Qassam, dan seterusnya. Seluruh dunia lah yang sedang berempah pulas menegakkan kalimah Allah Ta'ala itu dengan nyawa mereka. Mudah-mudahan mereka tergolong dalam golongan syuhada. Dan mereka telah pun berada pada kedudukan yang pasti, tuan-tuan. Yakni dengan niat yang benar. Kemudian mereka duduk dalam keadaan yang pasti. Memang dari satu sudut kita sedih melihat dengan keadaan pertempuran, pertumpahan darah, kematian, budak kecil mati, perempuan mati, semua golongan yang diuji oleh Allah Ta'ala di sana itu, subhanallah, kita tak sanggup nak tengok. Tetapi dalam satu pandangan yang hakikatnya, masa depan mereka telah terjamin. Iaitu mereka berada di jalan mempertahankan agama dengan nyawa. Yang jadi sedihnya kita ni, tak tahu lagi kita punya ending macam mana. Ni kita punya perlu difikirkan, direnung. Bagaimana ending kita? Kita jangan, dalam sudut keadaan, perasaan memang kita akan terkesan kesian. Tapi kesian ini kena letakkan pada orang yang tiada amalan. Itu kesian. Tapi mereka di sana itu, insya-Allah, jika benar perjalanan mereka itu benar, maka mereka itu berada di gerbang jannah, syurga. Gateway to jannah. Yang kita ni tak tahu ni, takut kita pula kalah lawan musuh yang tersembunyi. Apa dia? Nafsu. Kita kalah lawan nafsu, tempat kita di neraka Allah Azza wa Jalla. Mau tak mau kita kena menang, kita kena menakluki nafsu itu, kita kena menundukkan hawa nafsu itu, jihad yang besar. Sebab tu jihadnya besar. Sebab kita melawan perkara yang pertama yang betul-betul sangat dekat dengan diri kita. Besar. Nak menundukkan nafsu diri ini, yang mana dalam kerja nafsu ni, kerja dia nak membuat diri kita jauh daripada kekuasaan Allah Ta'ala. Kalau mereka berada di Gaza, di Palestin, nampak kuasa Allah, tuan-tuan. Mengharapkan kuasa Allah. Angkat tangan. Ya Rab, Ya Rab. Kita di sini, bimbang-bimbang nafsu yang besar, kita melihat diri kita yang mampu upaya kita dalam mentadbir hidup kita ini, kita nampak diri kita, kita nampak kekuasaan diri kita. Mereka di sana dah nampak kekuasaan Allah, tuan-tuan. Kita kat sini berempah pulas ni. Tahya ke tidak? Nampak ke tidak? Buta ke nampak? Celik ke buta? Pekak ke tuli ke dengar? Bagaimana tanda-tanda kebesaran Allah Ta'ala itu? Adakah kita sudah mampu melihatnya? Ataupun kita masih bersarang dengan nafsu yang membawa kepada kebuntuan, keduniaan? Ini kita nak bincangkan, tuan-tuan. Inilah yang sepatutnya kita kena tumpukan. Apa yang berlaku itu telah ditentukan oleh Ta'ala. Berada di medan pertempuran, memang itu menjadi impian bagi setiap umat Islam, terutamanya lelaki. Nak mati syahid di medan pertempuran. Tapi tuan-tuan kalau lihat, dalam golongan yang masuk syurga tanpa hisap, 4 golongan ni masuk syurga tanpa hisap, iaitu Nabiyyin, para Nabi dan Rasul. Ini tanpa hisap. Siddiqin, golongan kedua, Siddiqin. Siddiqin ni, ketuanya itulah Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Siddiq.
Dan siddiqin inilah golongan yang berjaya menundukkan hawa nafsu. Siddiqin, yakni golongan yang melihat kekuasaan. Agama Islam itu agama kebenaran, bukan agama perasaan. Tengok golongan yang kedua. Golongan syuhada ini sudah pasti menundukkan nafsu kerana melibatkan seluruh aspek. Nyawa, tenaga, harta. Semua aspek dilibatkan dalam pertempuran. Dan persentage untuk syahid di jalan Allah itu tinggi. Tinggal ada beberapa dalam hadis yang dirakamkan dalam Riyadhus Salihin tentang 3 golongan yang Allah kata kazabta itu, termasuk ada golongan syuhada juga. Tapi itu minor. Maksudnya satu peringatan jangan leka dengan amalan. Tetapi secara tawarannya, yang syahid di medan pertempuran ini sudah pasti syurga. Diampunkan seluruh dosa. Tapi yang kedua tu siddiqin. Siddiqin ni golongan yang berjaya menundukkan hawa nafsu dia. Dan yang keempat tu nabiyyin, siddiqin, syuhada wassalihin. Tu mudah-mudahan golongan kita. Salihin ini adalah orang yang sentiasa mengislahkan dirinya, memperbaiki dirinya untuk berada dalam keadaan yang sentiasa memperjuangkan diri, menundukkan hawa nafsu juga, membersihkan hati daripada segala perkara-perkara mazmumah. Soleh, islah. Diambil pada perkataan islah. Yang ini memperbaiki. Islahul khuluq, memperbaiki akhlaknya. Jadi cuba lihat tuan-tuan. Bagaimana tujuan kita. Kalau kita lihat ke mana hala tuju kita ini, semua nak menuju kepada Allah. Perjalanan kita ini semua nak menuju kepada Allah. Tapi kita kena melalui jalan-jalan dipanggil mujahadah. Bila kita semua nak menuju kepada Allah, maka kita kena melalui jalan-jalan mujahadah. Jalan mujahadah inilah dalam pelbagai perkara. Mujahadah dalam membetulkan diri, mujahadah membersihkan hati, mujahadah dengan harta, mujahadah dengan nyawa. Jadi mujahadah ni dalam konteks bersungguh-sungguh. Nak mendekatkan diri dengan apa? Nak mendekatkan diri dengan Allah tu dengan apa? Ada yang menggunakan harta. Ada yang menggunakan nyawa. Ada yang mana harta nyawa ini, kemuncaknya itu memang nak menundukkan nafsu. Jadi sebab itu kalau kita lihat, perjalanan para syuhada itu telah ditentukan oleh Allah Ta'ala. Jadi kalau kita lihat mereka itu sedang berjuang dan dalam kesedihan kita melihat mereka itu, janganlah kita dipanggil apa? Terlupa bahawa mereka itu telah dijamin hidup mereka. Kalau kita lihat dari satu sudut, kenapa berlaku kafir, Zionis, musuh Allah ada, hancurkan tempat itu. Kenapa? Sebab Allah nak jadikan itu lapangan syurga. Jihad. Mati di medan pertempuran, tuan-tuan. Syahid. Itu syurga. Jadi pintu syurga. Jadi tidak jadi isu sebenarnya. Isunya, adakah kita mahu syurga? Itu isu dah. Maka sebab itu mereka berempah pula mempertahankan kiblat utama. Baitul Maqdis itu kiblat yang pertama umat Islam. Bertembunglah dengan Israel, Yahudi, Zionis. Mereka yakin bahawa tempat itu adalah tempat mulia untuk Dajjal turun. Dan mereka beranggapan mereka adalah pemilik tempat itu. Sebab dia ada keturunan dengan Bani Israel semua. Jadi mereka pun percaya pada kitab mereka. Sebab tu mereka berempah pulas nak mempertahankan, nak menakluki Baitul Maqdis. Tetapi Allah tak izinkan lagi. Kalau kita lihat pada 1948, bermulanya episod mereka nak menjajah dan menjarah Palestin. Sampai sekarang tuan-tuan, 73 tahun, 1948 sehingga 2021. 73 tahun tuan-tuan. Tuan-tuan bayangkan. 73 tahun mereka tidak boleh conquer secara total. Bayangkan. Kalau ikutkan dengan ketenteraan, dengan military system, dengan semua benda lah yang ada kat mereka tu.
kan, dengan pemboman yang bertali arus, dengan kalau kita tengok, ini bukan cerita hari ini, berpuluh tahun, 73 tahun. Kalau tengok peta tu semakin kecil. Tapi nak ceritanya, mereka masih belum ada full power untuk kontrol Baitul Maqdis. Bayangkan. Jadi soal, siapa jaga Baitul Maqdis sebenarnya? Dan itulah rumah Allah. Dan rumah Allah memang Allah yang jaga. Cuma Allah nak bagi peluang kita mempertahankan. Allah nak bagi peluang kita nak jadikan itu sebagai asbab untuk kita memperjuangkan. Kita pula nak ambil bahagian untuk merasakan. Kalau tak mampu berjuang pun kita rasa. Dia panggil apa? Sebahagian daripada diri kita itu ada di sana. Sebab itu kiblat kita. 3 tempat masjid yang mesti kita, Nabi kata, ziarah. Itu Makkahul Mukarramah, Masjidil Haram, Masjid Nabawi, Masjidil Aqsa. 3. Jadi itu bermaksud kiblat kita kalau tidak bermula di Masjidil Aqsa, maka tiadalah permulaan turunnya solat yang mana Isra' Mi'raj, peristiwa-peristiwa besar bermula di situ. Isra' minal Masjidil Haram ila Masjidil Aqsa. Nampak? Dan tempat itu tempat Allah muliakan. Di sekelilingnya Allah muliakan. Dan Dajjal dia berpapulah nak tempat itu. Dajjal berpapulah dia nak ke tempat itu, tuan-tuan. Jadi sebab tu saya katakan tidak heranlah. Jangan peliklah. Sebab Dajjal tahu nak membezakan dia. Mana yang mulia, mana yang hina. Kita je tak kerti nak bezakan mana yang mulia, mana yang hina. Sebab kita tertipu dengan dunia. Kita tertipu dengan permainan mereka. Kelalaian kita kepada dunia yang melihat dunia itu mulia menyebabkan mereka mudah untuk menakluki, mengambil segala kekuatan kita. Padahal bukan mereka kuat, tapi kita yang lalai dan lemah. Itu je. Kalau kita dari awal boleh mengekalkan momentum prestasi melihat mulia itu pada Allah dan menjaga rumah Allah secara total. Sebab tu saya bagi tahu pembebasan Baitul Maqdis itu adalah sebagai tanda aras kepada kualiti umat Islam seluruh dunia. Seluruhnya. Kita boleh lihat zaman pemerintahan Khulafa' Ar-Rasyidin, Khalifah Umar Al-Khattab radhiyallahu an. Kita tahu umat kualiti itu macam mana. Kita terus pergi pada Salahuddin Al-Ayyubi. Kita tahu kualiti umat ketika itu bagaimana. Dan terus era itu berpanjangan ke era pemerintahan Utsmaniyah. Muhammad Al-Fatih. Kita tahu waktu itu kegemilangan kita bagaimana. Walaupun cubaan merampas itu ada, tetapi kita berjaya menaklukinya dan mempertahankannya. Hinggalah 3 Mac 1924. Kegagalan kita mempertahankan hak milik kita. Sebab apa hak milik kita? Sebab Allah bagi. Allah bagi. Kita kena jaga. Kita jaga dengan taat pada Allah. Bukan jaga dengan cara kita. Isteri Allah bagi kita. Isteri itu milik Allah. Jadi jagalah milik Allah dengan kita taat kepada Allah melalui kita didik isteri kita baik-baik. Suami milik Allah. Allah bagi suami. Jadi jagalah suami itu dengan ketaatan kepada Allah. Dengan kita melakukan segala suruhan dia. Allah. Samalah dengan Allah bagi apa saja nikmat yang Allah bagi dekat kita. Ketika Nabi Sulaiman AS membina Baitul Maqdis, dipanggil Haikal Sulaiman, Haikal Sulaiman tu, tuan-tuan, kenapa mereka nak sangat Baitul Maqdis juga? Padanya itu ada, pada zaman Nabi Sulaiman AS ini, Nabi Sulaiman AS memerintah seluruh kerajaan yang besar, tuan. Dan kerana Nabi Sulaiman AS minta kepada Allah satu kerajaan mulkan la yang bagi li ahadi min ba'di innaka antal wahhab. Kerajaan yang tidak tolok bandingnya, tuan-tuan. Kerajaan itu menyebabkan Nabi Sulaiman AS berjaya memimpin seluruh syaitan, jin ibrit jadi pekerja Nabi Sulaiman AS. Maka di situ ada rakamnya sihir. Jadi golongan-golongan Dajjal, pemuja syaitan ni, Dajjal ni, mereka nak sihir itu dihidupkan kembali di dalam Haikal Sulaiman. Dan mereka meyakini Haikal Sulaiman itu berada di bawah tapak Baitul Maqdis. Dan Haikal Sulaiman itu adalah tempat untuk Dajjal turun.
Jadi tempat itu ketika Allah berikan tugas untuk Nabi Sulaiman AS membina masjid rumah Allah itu. Nabi Sulaiman AS berjaya membina Baitul Maqdis. Sebab itu Allah kurniakan kehebatan kerajaan yang tiada tolok bandingnya. Bermaksud, barang siapa yang memuliakan rumah Allah SWT dengan sebenar-benar kemuliaan, maka Allah akan berikan dunia dan seisinya. Kita lihat bagaimana empayar-empayar yang besar itu hebat dengan menjaga masjid. Nabi SAW bermula dengan membina masjid. Masjid Quba, tuan-tuan. Masjid Quba. Dan Allah SWT memanggil Nabi SAW dalam peristiwa Isra' Mi'raj. Itu bermula di masjid. Minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Lagi sekali, masjid memain peranan yang penting, tuan-tuan. Sebelum isu COVID ni, saya dah menekankan perkara ini. Saya dah melihat, malah saya nak kempen kepada masjid pusat pemerintahan dunia. Tapi dengan keadaan sekarang, memang agak sukar untuk kita nak merealisasikan perkara itu di Malaysia khususnya. Dengan keadaan COVID. Tapi nak kita renung muhasabah sekejap. Alangkah bagusnya sekira dulu kita benar-benar dapat mesej ini. Tapi itulah, semuanya tertulis di sisi Allah Ta'ala. Dan apa yang berlaku sekarang ini sebagai persiapan kita. Sebagai tajuk kita malam ni contoh, saya nak tumpukan poin-poin yang saya akan bawa dalam selepas ini. Saya nak tekankan persiapan ini. Saya nak terus cerita tentang persiapan pasca akhir zaman, tuan-tuan. Cuma saya nak bawa tuan-tuan semua yang menonton malam ni, untuk kita buat satu muhasabah, recall. Dan saya mengambil perkataan kalau. Kalau ni dibenarkan untuk kita renung dalam konteks amalan. Kalau tidak, dia tidak boleh. Kita menyesali, kalaulah aku tahu. Nabi tak bagi, laukana. Tapi kalau kita gunakan untuk menyesali sesuatu perkara yang Allah telah berikan, kita menyesal, kita tak jaga. Kita diharuskan. Contoh, kalaulah aku jaga masjid dari dulu. Kalaulah aku tahu ini satu perkara yang penting, maka takkan jadi begini. Contoh. Jadi sebenarnya kita boleh recall sebab begini. Apa yang sedang berlaku sekarang ini adalah fasa kita panggil persiapan untuk kita bina kesedaran agar kita tahu kat mana kita nak bermula kembali. Tuan-tuan tahu, lepas Allah angkat COVID ni, kat mana kita nak mula? Dan Allah dah bagi pun kat Malaysia dulu. Sekejap. Kita beria-ria waktu PKP 1.0. Bahasa menggeletih. Bahasanya, tak sabar-sabar nak pergi masjid. Antara tempat yang pertama aku akan pergi adalah masjid. Tiba-tiba Allah bagi buka masjid. Tak datang. Lagi sekali, 2.0. Buka balik. Macam tu juga. Alasan, payah. Jarak-jarak. Itu alasan sebenarnya. Sepatutnya kita ambil rebut peluang itu. Tapi tak apalah, kita renunglah. Ini lagi sekali berlaku. Dan isu pula, ada pula isu masjid pula ada pegawai-pegawai orang nyata masjid pula kena. Lagilah, payah. Cuma nak bagi tu kita renunglah. Ini masanya untuk kita jangan kaitkan dengan kerajaan sepatutnya buka masjid. Jangan. Saya tak mau kaitkan begitu. Sebab apa yang sedang berlaku, bagi saya itu yang Allah telah takdirkan, itu yang terbaik. Tak apa, kita husnuzon. Kita bersangka baik. Sebab mereka pun ada ilmu. Kita bersangka baik dengan apa yang telah diputuskan oleh majlis-majlis fatwa dan majlis-majlis ulama. Cuma kita nak ambil satu kefahaman yang jelas. Saya nak ambil satu kefahaman yang jelas. Supaya lepas ni kita betul-betul ambil iktibar, tuan-tuan. Kalau kita lihat Nabi SAW, ketika Nabi SAW berada pada saat duka cita. Duka cita. Duka cita ni jangan samakan macam kita. Kita duka cita lupa Allah.
Nabi duka cita itu sebagai nak bagi tahu Nabi manusia. Itu je. Nabi tak ada istilah depress. Nabi tak ada istilah kemurungan. Tak ada. Buktinya setelah peristiwa duka cita ini, iaitu tahun ke-12 kenabian, Nabi ada satu momentum yang lebih kuat. Iaitu ketika Nabi berhijrah ke Madinah. Waktu ini tuan-tuan, ni hijrah, saya nak cerita sikit, dia panggil kronologi. Supaya anda tahu pencerita Baitul Maqdis ni sikit. Dan nak kaitkan dengan apa yang berlaku sekarang ni. Supaya kita nak kaitkan bagaimana kita nak buat persiapan ni tuan-tuan. Baik, sekarang ni, bila kata duka cita itu, apa yang berlaku? Di mana Nabi Allah SWT nak menyelesaikan yang berlaku pada Nabi itu? Di mana? Di masjid. Nabi boleh jadi angkat di rumah Nabi? Tidak. Tetapi Nabi dipanggil ke masjid, Masjidil Haram. Itu Mekah. Cuba tengok, daripada Mekah, boleh tak terus pergi ke Mi'raj? Boleh je. Tapi kenapa ada transit? Sini pun ada beberapa transit. Cuma transit utama itu daripada Mekah ke Masjidil Haram ialah Masjidil Aqsa. Nampak? Isu masjid tuan-tuan bukan isu sehari dua. Isu masjid adalah isu yang lama telah ditekankan. Kat mana momentum Nabi bermula? Nabi bangkit di mana? Nabi bangkit di masjid. Masjid. Maka masjid adalah turning point. Turning point untuk kebangkitan. Dan ketika Nabi SAW dibawa ke Mi'raj hingga ke Sidratul Muntaha, satu tempat yang Nabi dapat solat. Dan ketika Nabi dapat syariat solat, tuan-tuan, yang mana direct terus kepada Allah. Tidak ada perantara Jibril AS. Maka solat ini, kita lihat dia ada satu mesej yang besar. Dan solat ini, di mana? Di mana? Adakah selepas Nabi dapat syariat solat, Nabi terus, Allah hantar Nabi ke rumah? Tidak. Nabi turun balik ke Masjidil Aqsa. Nampak? Turun. Masjidil Aqsa balik. Kemudian balik ke Masjidil Haram. Nampak? Solat di masjid. Nampak? Jadi kalau kita lihat, ini satu mesej yang besar. Kebangkitan itu masjid dan solat. Okey, take note kat sini tuan-tuan. Poin yang penting masjid dan solat. Kalau kita lihat, solat itu tanda orang beriman. Tanda orang Islam. Rukun Islam. Masjid, tanda orang beriman. Sebab kalau kita lihat masjid, ada dirakamkan dalam surah At-Taubah ayat 18. Innama ya'muru masajidallahi man amana billah. Surah Taubah ayat 18. Masjid tanda orang beriman. Solat tanda dia Islam. Jadi orang Islam yang benar-benar beriman, solatnya di masjid. Khususan lelaki. Sebab yang melalui peristiwa ini lelaki, Nabi. Orang perempuan tidak diwajibkan, malah tidak diletakkan keutamaan. Itu saja. Sebab perempuan itu tidak diperjalankan peristiwa ini. Yang melalui peristiwa ini diperjalankan itu lelaki. Cuma orang perempuan dia memainkan peranan untuk memastikan golongan lelaki di kalangan diri dia. Sebagai contoh anak lelaki dia. Suami dia. Pastikan suami dia lelaki lah. Kalau suami dia perempuan, maka dia akan jemaah dengan dia lah. Bersama-sama lah dia di rumah. Kan? Sekala Ustaz, sekala tak apalah. Dah setiap berkala-kala dia kat rumah, ada apa cerita.
Asyik nak berkepit dengan isteri dia, apa cerita? Nampak? Jadi, kata kunci yang besar, masjid dan solat tidak boleh dipisahkan. Jelas. Sekarang ni, isu Baitul Maqdis, Palestin ni isu apa? Isu nak rampas tanah je ke? Setakat rampas tanah, tuan-tuan, mereka tak ada pun tanah tu. Mereka nak apa sebenarnya? Mereka nak masjid. Mereka nak Masjidil Aqsa. Nak Masjidil Aqsa, takkan nak masuk masjid dia. Dia naklah conquer semua sekali. Tidak sempurnalah dia nak. Macam ahli Korea lah, tuan-tuan. Kita kena jadi Mustatin kat situ baru jadi AJK. Faham? Ayat dia. Ini orang luar tiba-tiba nak jadi AJK Masjid Baitul Maqdis. Memang tak boleh lah. Mereka pun nak jadi AJK Masjid Baitul Maqdis juga. Mereka nak jadi AJK Baitul Maqdis, Masjid Baitul Maqdis, Masjidil Aqsa. Mereka nak jadi pengerusi. Mereka kena mustatin kat situ. Jadi nak tak nak, mereka kena tarahlah penduduk-penduduk Palestin. Mereka kena halau lah keluar. Sebab mengikut percaturan mereka, kalau duduk buat bincang, mana boleh tuan-tuan, kita AJK masjid pun, siapa nak? Ada orang luar tiba-tiba, mana boleh? Kalau tuan-tuan kalau biasa dengan style AJK nak lantik, tuan-tuan cuba tengok. Ada ke ahli karya bersetuju bagi pengungsi orang luar jadi pengungsi? Ada setuju? Ada? Jangan marah orang Korea ni. Ini siapa ni? Dia siapa? Dia bukan ahli karya sini. Apa hal dia nak jadi pengungsi kita? Apa hal nak jadi? Nampak? Nak tak nak? Yang jadi pengerusi, yang jadi nazir. Ni nak kena ngaji lah. Sebab tu kena gaji-gaji ni masjid. Berkenalan dengan AJK. Kena faham. Kita jangan duk faham kenapa mereka rampas Palestin. Kenapa ya? Kenapa ya? Kenapa ni? Tak, tuan-tuan. Mereka bukan nak tanah tu. Kalau tanah ni, mereka boleh conquer lagi banyak kat tempat lain. Kenapa mereka tak nak? Mereka nakkan Masjidil Aqsa. Ingat tu, kata kunci. Sebab di sini ada cerita besar di Masjidil Aqsa. Apa dia? Kalau lihat, ada Haikal Sulaiman. Haikal Sulaiman ni dia panggil istana Nabi Sulaiman. Maka di sini ada dipanggil sihir-sihir yang telah Nabi Sulaiman AS kuburkan. Sihir ni nak dipuja untuk Dajjal turun, tuan-tuan. Dajjal, dia kena puja sihir ni supaya Dajjal turun. Dia ada pemujaan. Sebab tu sekarang yang dibuat itu preview. Adalah sihir-sihir yang dah terlepas. Tapi ada sihir yang core yang ada dekat Haikal Sulaiman. Dan sebab tu mereka gali Baitul Maqdis dari bawah tu. Mereka nak cari kat mana Haikal Sulaiman. Dan mereka nak conquer Masjidil Aqsa. Barulah senang mereka buat kerja. Kalaulah AJK pengusi tu orang lain, orang luar, macam mana nak buat kerja? Sebab itu, Zionis Yahudi yang rejim mereka rampas tu. Sebab takkan mereka nak kongsi. Itu kata. Sebab tu yang nampak cerita ni, yang nampak isu ni, dia bukan isu tanah, tuan-tuan. Bukan isu negara sangat. Isunya adalah masjid. Mereka nak jadi mustatin di Palestin supaya mereka boleh conquer Masjidil Aqsa. Tengok sekarang. Sekarang mustatin masih lagi ada golongan warga orang Palestin. Masih ada imam Masjidil Aqsa. Sebab tu mereka tak serang imam Masjidil Aqsa. Mereka nak habiskan. Kalau boleh AJK yang ada sekarang ni mereka nak ranapkan. Faham? Mereka nak rampas kerusi AJK. Ni lagi dahsyat. Jangan tengok. Sebab tu mana-mana AJK yang bergaduh kat masjid serupa Yahudi juga tu. Jangan buat main. Ini AJK bergaduh-gaduh. Samalah perangan dengan rejim. Jangan. Sebab mereka nak rampas kerusi tu. Dan sebenarnya Yahudi ni dia tak ingin kerusi parlimen tu. Sebab parlimen tu boleh tukar Demokrat dengan golongan yang pro kerajaan ni. Itu pentadbiran saja. Pentadbiran ni mereka tak heran. Mereka, cuba tuan-tuan tengok, sidang jemaah yang mulia Allah Ta'ala. Kenapa mereka tak boleh jadi
kuasa besar yang utama, yang mutlak. Mereka masih lagi berperang sebab mereka tak dapat kunci dia. Sebab sekiranya mereka berjaya menaluki Baitul Maqdis, masjid lagi sekali saya dah tekankan, mereka menguasai dunia. Sekiranya mereka menguasai masjid, mereka menguasai dunia. Kita je orang Islam nak kuasai dunia. Kita kena tipu hidup-hidup, tuan. Kita nak kuasai dunia. Dajjal nak kuasai masjid. Mereka nak kuasai Masjidil Aqsa. Sebab di sini adalah kunci pembuka kepada seluruh dunia. Jamaah amin. Kita dah sibuk nak conquer dunia. Bangga mana dapat dunia. Mereka tak heran dengan dunia. Sebab tu umat Islam menjadi lemah di saat tidak menjaga masjid. Sibuk jaga parlimen. Cakap tu terang. Yang di parlimen tak jaga masjid. Di masjid bagi dekat AJK. Nak cakap tu terang, tak apa. Nak marah-marah. Sedangkan dulu tuan-tuan, yang menjaga masjid itu siapa? Rasulullah SAW. Rasulullah SAW ni ketua negara, ketua dunia. Nampak? Khalifah Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu menjaga Baitul Maqdis. Bukannya AJK. Tuan-tuan, yang jaga masjid ini king, raja. Cuma Malaysia masih menggunakan sistem raja yang menguruskan masjid. Sebab tu Malaysia ni ada kaitan dengan khalifah. Sistem khalifah. Semua raja bagi kuasa eksekutif. Dia turun-turunkan ke bawah kepada pentadbir-pentadbir yang dipanggil MAIS. Kalau di Selangor, MAIS lah, Majlis Agama Islam. Majlis ini bawah raja. Dia bukan bawah government. Sebenarnya begitu. Raja yang kontrol masjid. Bila raja kontrol masjid, masjid kontrol dunia, tuan-tuan. Raja kontrol masjid, masjid kontrol dunia. Kita sibuk nak kontrol dunia. Itu jadi huru-hara. Nampak? Jadi, kalau kita lihat perjalanan ini, betapa kita telah disibukkan dengan keluar. Sibuk dengan dunia, konon-konon nak naik martabat hidup dengan menguasai dunia. Depa tuan-tuan nak kuasai masjid. Depa tak heran Pentagon. Dajjal tak, orang kata apa, tak kebulok Pentagon lah. Depa tak heran semua tu. Bayangkan tuan-tuan. Tengok, saya nak bagi satu kata kunci lagi. Saya nak kata, tak apa. Ni pasal akhir zaman. Pemerintahan, kerajaan, government, kita sibuk nampak dekat parlimen. Betul? Cuba tengok kata kunci dia apa. Donald Trump. Satu ketika itu, dia nak bawa pemerintahan government ke mana, tuan? Ke parlimen ke? Tak ada. Dia tak nak bawa pergi parlimen. Sebab mereka bukannya parlimennya. Parlimen ni wayang, tuan-tuan, bagi mereka. Yang betul-betulnya adalah Baitul Maqdis. Tengok, tuan-tuan. Tengok tak, nampak tak mereka? Kita dah sibuk nak bawa pemerintahan kita ke luar. Donald Trump sibuk nak bawa ke Baitul Maqdis. Kita ni tak tahu tak mana shotnya. Ustaz, bersonor tentang kerajaan. Okeylah, kita kecilkan sikit. Kita ni, lelaki ni. Orang muda, kita ni. Sibuk nak pergi nampak berjaya dengan bangunkan bisnes, bangunkan office, bangunkan semua kat luar. Masjid? Tak ada nak rasa, aku kena kuasai masjid ni. Aku kena kuasai diri aku kat masjid. Ada? Tak ada. Malah kita nampak masjid low class. Kita tak anggap masjid mulia, tuan-tuan. Donald Trump anggap masjid mulia. Sebab tu dia nak bawa, Donald Trump nak bawa ke Baitul Maqdis. Cuba cara dia tembak orang Palestin. Itu saja. Sebab mereka tak fikir cara lain. Mereka cara aku kena rampas dia, tak boleh. Sebab
Donald Trump dan sekutunya, dia ada ketua atas bagi arahan, kau tak bawa aku bunuh kau. Tuan-tuan, mereka pakai bunuh dia tuan, men. Siapa? Dajjal. Mereka ada kumpulan Freemason, Illuminati. Mereka tak mau dengar alasan. Mereka tahu Baitul Maqdis. Tuan-tuan, daripada dulu sampai sekarang, konsisten mereka nak Baitul Maqdis. Kita ada konsisten kita nak tawan masjid. Tak apalah masjid bagi kat AJK. Tak apalah kita ni orang muda sibuk, orang muda. Tak apa kita bisnes sibuk, bisnes kat luar. Tak apalah sibuk. Bila isu Baitul Maqdis meletup, barulah kita kelang kabut. Baitul Maqdis ke? Masjid Karyah tak pandang. Masjid Karyah dekat tak pandang. Bayang. So, kalau Allah bagi COVID, langsung tutup masjid. Bukan tutup lah, adalah operasi juga, tapi tidak terbuka kepada semua. Di saat buka seluar-luarnya, kita tak buat apa-apa persiapan, kita pandang sepi masjid. Nampak tak, tuan-tuan? Kita tak nampak masjid itu punca atau tempat ataupun point, turning point untuk kita bangkit. Kita tak nampak. Donald Trump nampak. Donald Trump nampak, tuan-tuan. Dan tengok Joe Biden. Kata Biden ni. Biden ambil alih tu. Start balik perang. Tengok. Siapa pun Presiden Amerika, mereka tu mesti berbaiat dengan mereka punya agenda utama. Apa dia? Baitul Maqdis. Mereka penyokong besar kepada Yahudi, Zionis. Mereka tidak boleh sebab IMF itu di bawah kelulaan Rockefeller. Mereka conquer dah. Tapi ke mana mereka bawa perjuangan mereka? Masjid. Kita ni tak nak bawa ke masjid. Kita sibuk masjid je. Tahu masjid? Duk sembang masjid. Abang masjid lah kita. Nak buka mall besar-besar, nak buka ekonomi hebat-hebat. Tuan-tuan, sedang jemaah yang mulakan Allah Ta'ala. Bukan tidak boleh kita nak buka ekonomi, nak bergabung, bergembeling tenaga. Tapi masjid kita ni apa jadi? Soh masih sama. Nampak tidak? Saya sebelum peristiwa PKP ni kita mukadimah lah dulu malam ni, kita perangat dulu. Perjalanan plot cerita ni. Saya nak bawa cerita ni tuan-tuan kena nampak. Jangan kita ni duk gairah, konon-konon semangat nak berjihad tapi tak tahu kat mana nak mula. Tuan-tuan, sedang jemaah yang mulakan Allah Ta'ala, saya nak bagi tahu. Kalau isu masjid ni, isunya lah imarah. Saya tanya dengan beberapa orang yang saya jumpa. Kalau pelajar sekolah agama, seluruh negara, ada pelajar sekolah agama yang di bawah kelolaan kerajaan negeri. Macam saya, SAMTAS. Ini belum pergi lepasan universiti lagi. Timur Tengah, Azhar Mesir contoh. Yaman, tengoklah mana-mana. Saya nak tanya, database pelajar sekolah agama ni berapa ribu? Ratus-ratus ke puluh ribu? Saya tanya kebanyakan yang puluh ribu. Soal, di mana mereka ni? Missing in action. Saya pergi dekat soft-soft, saya tengok. Kebanyakannya, golongan-golongan yang Tama cakap lah, nak pencin. Dia muda-muda balik sekolah agama, balik universiti. Mana? Kenapa mereka tidak menjadi front line untuk jaga soft? Di mana pemuda ni? Betul Tuan Haji Mak Muda. Tuan Haji Mak Muda pun aktif dengan masjid dengan surau juga. Jadi kalau kita lihat, berapa ramai pemuda yang digembelingkan
balik daripada institusi agama, perkara pertama yang dia kena buat, jaga saf di masjid. Tak ada, tuan. Dia berkata, siapa pergi masjid lah ni sebab tak ikut perintah uli amri, patut solat di rumah je. Degil sebab itu ramai jemaah kena COVID. Sedih Ustaz. Ya. Puan Janita Harun. Ini benda yang dah berlaku sekarang ni. Damage is done. Saya melihat apa yang berlaku sekarang, inilah kesan daripada dulu kita lalai menjaga masjid. Memang, kalau pemimpin dah kata tak payah pergi, memang kita kena tertakluk kepada pemimpin. So, pemimpin pun ada autoritinya memikirkan keadaan yang terbaik. Cuma saya nak tanya, nak bagi tahu, kenapa benda ni boleh berlaku? Adakah saja-saja Allah jadikan? Tidak. Jadi, saya melihat perkara ni tak lama, insya-Allah. Masanya akan tiba, musibah COVID ni akan diangkat. Soal, bersiap sediakah kita untuk menjadi frontliner untuk masjid? Soalan itu je. Ketika 1.0 dibuka balik selepas PKP bulan 8, bulan 9, bulan 10, saya start sekejap lah sebulan. Tuan-tuan, sah macam tu juga. Nak hadkan orang, tak payah hadkan, dah memang terhad. Jumaat dengan solat tarawih yang raya je orang macam ni. Selain daripada tu, susah nafas nak tengok, nak menuhkan saf tu. Tu je lah. Dengan alasan sibuk. Nampak? Allah bagi peluang buka mana? Berlaku balik PKP 2.0. Buka balik mana? Tak cukup. Berlaku 3.0. Saat lagi buka balik. Ke mana kita? Dengan isu Baitul Maqdis pula Allah buat. Kenapa negara Islam lain diam je saya Ustaz? Memang tengah diam. Nak bising macam mana? Sebab kita belum bermula. Sebab tu kena bermula. Sebab tu mereka diam. Sebab mereka di bawah. Sekarang ni kalau nak bising macam mana? Nak bising macam mana? Kalau kita tak bermula kembali kempen. Kempen untuk mengimarahkan masjid. Tu je. Selagi kita tak mulakan kempen bagaimana Nabi mulakan ketika Isra' wa Mi'raj awal-awal dulu. Nampak? Cuba tengok daripada Masjidil Aqsa. Kemudian Allah Ta'ala takdirkan Nabi kena berhijrah ke Madinah. Apa yang Nabi buat? Nabi buat masjid juga. Tuan-tuan kena perhati ni baik-baik tuan-tuan. Nabi buat masjid juga. Dinamakan Masjid Quba. Masjid Quba. Tengok. Kalaulah masjid ni tidak penting, kenapa masjid juga yang Nabi buat? Tidak cukup dengan itu. Terus Nabi buat Masjid Nabawi. Masjid Nabawi. Tidak cukup dengan itu, Nabi jadikan Masjid Nabawi the center of the administration. Pusat pentadbiran dunia. Dan Nabi buat rumah di masjid. Nampak? Dan ketika Muhammad Al-Fatih berjaya menakluki Konstantin, kat mana tempat dia pergi dulu? Dia pergi dekat Hagia Sophia. Hagia Sophia convert jadi masjid. Dia tak pergi dekat istana. Dia pergi dekat masjid. Dan Hagia Sophia dijadikan pusat pentadbiran dia. Dan barulah pergi pada Istana Topkapi. Istana Topkapi itu secondary. Mula-mula dia pergi itu adalah masjid. Tuan-tuan, kita sibuk bina masjid kahwin je. Bina masjid juga Ustaz, kahwin. Lepas tu bergaduh. Ada bergaduh dalam masjid yang dibina. Tengok kita punya teruk. Punya teruk yang minta maaf cakap, saya guna perkataan punya teruk. Bina masjid dikaitkan dengan kenapa kahwin, nikah dikaitkan dengan bina masjid. Kerana patutnya banyak sujud kepada Allah. Wa min ayati an khalaqalakum min anfusikum azwaja. Itu kan tanda-tanda kuasa Allah tu. Tapi tak, bina rumah tangga bergaduh. Bergaduh je kerja.
berperang sana, berperang sini. Tak sama dengan Nabi. Nabi mana ada bergaduh dengan pertama mula Nabi SAW membina rumah tangga dengan Sayyidatina Khadijah radhiyallahu al-Kubra. Mana ada? Itu rumah tangga yang pertama itulah bergaduh. Gaduh kerja. Siang malam, pagi petang kadang tu. Tak puas hati. Kena pula kahwin lagi. Lagi teruk kena bergaduh. Bina masjid benda ya. Minta maaf cakap. Ini yang berlaku. Sebut masjid, bina masjid. Tapi menjerit-jerit. Ini bina masjid benda macam tu. Nampak? Maka tidak heranlah plot cerita ini ditiru oleh Yahudi. Plot cerita ni dan Dajjal memang ikut. Sebab kebangkitan tu perjalanan dia di masjid. Bayangkan, kita je nampak kebangkitan itu dengan skyscrapers, bangunan Kingdom Tower, bangunan Khalifah Al-Burj, Burj Khalifa, Kingdom Tower, apa lagi kalau kat Malaysia ni? Pencakar langit itulah mercu tanda kemajuan. Tak ada tuan-tuan, tak maju mana pun. Amerika tak heran nak bangunan skyscrapers tu. Dia buat, dia untukkan balik. Highland Tower. Highland Tower pula. Highland Tower lain. 9/11. World Trade Center. Dia tak heran. Dia punya pusat pentadbiran dia pun, Pentagon bukan tinggi pun, lepeh ya. Yang dia nampak apa? Masjid. Masjid dia nampak. Dari sekali saya kata, masjid. Dan masjid ini dijaga oleh raja. Ingat? Masjid dijaga oleh raja. Bukan kaleng-kaleng. Saja tanya Ustaz, kalau Ustaz jadi uli amri, apa Ustaz akan buat untuk situasi Malaysia sekarang? Pertama, saya akan gerakkan kembali institusi masjid menjadi institusi yang sama level dengan institusi yang lebih tinggi yang ada sekarang. Masjid bukan disektorkan, tetapi dia menjadi yang utama dalam pentadbiran. Gerak gempur itu mesti dijalankan. Bagaimana Nabi SAW bermula di masjid, maka kita akan gerakkan kembali sistem di masjid. Itu saja. Lepas itu kita akan pecah-pecahkan. Kita akan merakyatkan masjid itu menjadi satu pusat pentadbiran yang besar. Plan dah ada. Bukannya saya punya cerita. Tengok Nabi punya. Kalau Ustaz, Nabi kita kena terbuka lah sikit. Yalah, terbuka. Masalah kita sekarang tertutup dah ni. Memang kita nak moden. Tapi moden kita jangan tinggalkan titik temu, titik mula kita. Main center, call center, command center. Itu mesti di masjid. Kemudian baru kita divertkan kita keluar. Itu baru betul. Kita centralizekan balik sistem. Sekarang ni terpisah. Itu saja. Jadi sedang jemaah yang muliakan Allah SWT. Jadi bila ada kuasa, kita gunakan kuasa untuk mengimarahkan bagaimana Nabi Sulaiman AS diberi tugas untuk imarahkan masjid. Bagaimana Nabi SAW diberi tugas untuk menjaga masjid. Maka semua pemimpin-pemimpin ni tugasnya menjaga. Menjaga rumah Allah. Nampak? Itu cara dia. Tuan-tuan, saya cerita tentang McDonald. Orang kata boykot McDonald. Kita nak boykot ni, kalau kita jelas nampak duit tu sampai kepada dia, boykot lah. Tapi kalau itu ada pekerja-pekerja kita tu, kita kena beringat lah juga. Ada pekerja-pekerja orang-orang kita dalam tu. Ada yang fanatik dia boykot. Tapi dah boykot dia marah-marah, dia buat kehancuran. Tu salah, tu gila, tu bukan boykot. Dia kalau nampak duit tu salur ke sana, tu haram. Tapi sekarang kita tak nampak. Dia divert pergi kepada Malaysia punya pentadbiran. So ada bayar franchise itu bukan urusan kita. Tak apa, saya cerita sikit. McDonald tuan-tuan. Golden Arch ni. Anda ingat kosong ke M tu? M yang pertama federal. Pusat kerajaan. Kalau kita pergi pada pentadbiran, pusat kerajaan lah.
Pusat kerajaan kalau di Jalan Duta, kalau di Putrajaya, kalau di Shah Alam, di Selangor ni. Antara tempat yang takkan tak ada orang. Mesti ada orang. Penuh. Yang kedua dia kata gereja. Gereja sentiasa ada orang. Dua ni digabungkan, maka di situlah adanya happiness. Nampak? Orang kafir tak boleh fikir benda-benda macam ni. Kita kadang tak boleh fikir. Masalah. Dua ni digabungkan, maka dia takkan putus perniagaan dia. Tu tengok tuan-tuan. Anda ingat dia berniaga burger sangat ke? Burger tu satulah. Dia berniaga ideologi tuan. Sebab tu orang yang bangunkan ideologi, dia ada filosofi behind the scene. Dia boleh long lasting. Dan kita lebih hebat. Kita bukan filosofi lagi dah. Kita pergi kepada reality. Kepada surga. Dia dua tempat ni digabungkan. Kalau tanya dia, Ustaz kalau jadi uli amri nak buat apa? Saya akan gabungkan ni. Dia tidak boleh dipisahkan. Masjid dan federal tidak boleh dipisahkan. Dia bukannya satu sektor, tetapi the main pillar. Nampak? The main pillar. Depa pun gabungkan. Cuma ketika perang salib, dia panggil sekular ni, dia memisahkan pentadbiran dengan agama ni. Dia panggil sekular. Ni saya pecahkan M ni lah. Ni agama. Ini kehidupan. Start pisah ni tuan-tuan. Ketika perang salib. Sebelum tu Pope. Sebelum perang salib, dia ada gerakan paderi. Paderi ni dia nak conquer pentadbiran. Pentadbiran dia boleh golongan-golongan elit. Jadi mereka tak ngam. Bila tak ngam, divide. You jaga agama je, you jaga gereja cukup. Jangan kacau pentadbiran. Jadi diorang tak boleh nak muat. Sebab kalau ikut sistem, kalau pemerintahan agama ni, memang agamanya memimpin semua. Sebab tu, kalau tengok pada dinasti-dinasti yang besar, mereka ini mengutamakan agama. Tapi kepercayaan mereka lah. Contoh China, dinasti. Mereka utamakan mereka punya kepercayaan. Mana ada pentadbiran yang terpisah dengan kepercayaan. Kalau ikutkan kepada Yahudi pun, Freemason ni, tuan-tuan, mereka junjung agama mereka atas. Ni Dajjal. Tapi tak ada agama lah. Mereka tak ada agama, mereka sembah syaitan. Mana ada pentadbiran kosong, tuan-tuan. Semua atas dia pergi macam ni. Mereka triangle tu, segitiga tu. Kepala mata satu tu. Ada 9 orang di bawah dia itu, dia panggil 9 orang yang Rockefeller, barulah dia persusun ekonomi ke bawah. Ekonomi ni nak menyokong Dajjal. Funder Dajjal. Dajjal ni ada sihir. Dia boleh fund begitu je. Kita tak payahlah pakai sihir. Kita mintalah Allah. Kita tak nak minta ke Allah. Kita nampak usaha. Pergilah usaha. Siap mana pergi petang. Freemason entah. Minta Dajjal. Anda ingat niaga sangat? Kita kata. Hebatnya mereka berniaga. Hebatnya mereka berniaga. Hebat bendanya. Funder tu Freemason. Dajjal tu. Sihir. Dia boleh adakan duit macam tu. Allah bagi kelebihan dekat Dajjal. Tu saja. Kita kena usaha baru kita boleh berjaya. Rockefeller and the gang, tuan. Dia minta Dajjal lah. Dia potong darah dia sikit. Dia titik kan. Dia sembah. Dalam akaun penuh duit. Macam. Ada ilmu tarik duit dia panggil. Tapi jalan haram Allah bagi. Ya Allah bagi. Lepas tu kenalah lagi. Kita mana ada. Nak doa dengan Allah malas. Nak doa dengan Allah ni. Agama sangatlah. Mana boleh dapat duit dengan doa. Kita duit. Tak adalah dapat duit dengan doa. Kita kena usaha. Kita kena usaha. Umat Islam kena berusaha. Apa benda? Kenapa diorang duk minta sihir sangat? Diorang hidup dengan sihir lah. Mereka tak kuat. Selain daripada Allah, semuanya lemah. Macam Nabi Musa AS.
Firaun guna sihir. Jin, depa kena guna itu. Kita tak perlu sebab kita ada Allah. Allah yang maha berkuasa. Kita lemah, kita minta Allah. Depa tak boleh. Depa kena guna sihir. Sebab tu Dajjal itu sihir besar. Sebab itu siapa-siapa yang ikut Dajjal memang diberi kelebihan-kelebihan sihir. Apa sihir nama siapa lah. Yang dulu famous dengan bedah badan apa nama dia. Kalau tengok ada ahli sihir yang hebat ni semua. Cuba tengok logo dia. Bukan kosong. Semuanya baiat dengan Dajjal. Semua guna tuan. Yang tak guna sihir ni Piramli je. Kita tu dukun tipu kan. Tu tipu orang, tipu duit lah dan cerita tu. Dia datang tu kan. Dia datang. Tu dia. Tapi kalau betul-betul dia pun menurun. Jin. Jin turun lah. Jin. Iblis lah. Iblis lah dia punya pendamping dia. Dan Iblis dia sub kepada Dajjal. Iblis tak naklah buat kerja-kerja tu. Dia ketua. Dia bagi kat Dajjal. Dajjal pula tak naklah buat kerja tu. Dia bagilah kat syaitan. Kat jin. Syaitan. Jin-jin ni lah dia akan turun pergi. Tu je. Bolehkah kita tinggal semua usaha pakat semua duduk masjid? Oh ni tak habis ngaji lagi ni. Tanya soalan tu. Bila kata kita sebut nampak usaha berbeza dengan mereka. Bila sebut kita orang beriman patut nampak kuasa bukan usaha. Usaha ni membezakan kita dengan binatang. Tu saja. Usaha ni orang berakal. Faham? Bukan berkuasa. Kita berusaha sampai mati tak berjaya lagi. Siapa yang bagi berjaya? Kalau saya cakap dengan berzikir boleh jaya. Boleh. Itu pun usaha lah tu. Anda tak nampak ke zikir tu satu usaha? Anda faham tak usaha ni apa? Usaha ni tenaga. Duk keluar zikir tu takkan tak ada tenaga nak keluar. Allah. Tak penat? Kan penat kan? Baru zikir 10 dah penat dah. Panah punggung lah. Try tengok kat masjid. Duduk. Nak kata, nak usaha nak duduk masjid je ke Ustaz? Tak nak usaha? Try dulu buat. Buat. Tak larat sebab guna tenaga. Wali-wali Allah dah buat dah. Itu pun usaha ulang-alik pergi masjid tu. Tak usaha namanya. Pergi kerja penat. Pergi masjid penat tak? Penat lah duduk penat. Cuma orang nampak pelik lah. Pergi masjid dapat duit. Pelik lah Ustaz. Kamu je pelik. Orang beriman tak pelik. Sebab memang dengan masjid, kemudian solat, dia dapat duit. Sebab apa? Dia tahu yang bagi duit Allah. Dapat duit, gila kerja. Tu je lah. Faiza quriyatis solatu fantashiru fil ard. Allah suruh datang masjid dulu, kemudian pergi bertebaran kat muka bumi. Tu je. Nampak? Ni penyakit orang kita. Penyakit orang kita, orang beriman. Dia pelik dengan kuasa Allah. Allah boleh bagi je ke Ustaz? Orang kafir boleh percaya benda tu. Dajjal boleh bagi. Memang sembah dia dapatlah. Kita orang beriman nak sembah Allah, tak yakin Allah boleh bagi. Boleh ke Ustaz Allah bagi? Dah, kamu tak yakin? Tak payahlah sembah sangat. Pergi kerja. Nak tengok sejauh mana kamu boleh selesaikan masalah kamu dengan kerja. Nampak? Jadi sedang jemaah yang muliakan Allah SWT, tu kena faham. Sebab tu usaha dengan kuasa itu seiringan. Cuma usaha itu manusia, kuasa itu Allah. Kalau anda tak berusaha, bermaksud anda bukan manusia. Itu je lah. Mungkin malaikat, mungkin jin. Jin pun usaha juga. Malaikat sama dengan malaikat ataupun binatang lah. Dua lah. Yang tak ada usaha ni malaikat dengan binatang. Malaikat itu tidak perlu usaha. Sebab dia tidak ada tanggungjawab dan tidak ada taklif. Binatang pun sama. Yang ada usaha ni jin dan manusia. Usaha ni untuk apa? Untuk menyatakan dia ni berakal dan dia ini manusia atau jin. Tu je. Kalau tak nak usaha, dia mana bukan golongan itulah. Itu je. Kena faham tu. Baik. Jadi sedang jemaah yang muliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi maknanya sistem agama ni nak atas sekali. Dia dipanggil sistem kepercayaan. Kepercayaan daripada atas turun ke bawah. Sebab tu, tuan-tuan,
Mereka berusaha bukan usaha kosong. Usaha mereka itu bersamanya dengan sihir. Dajjal. Dan usaha itu lemah di sisi Allah. Siapa yang bergantung kepada selain Allah, ibarat macam sarang laba-laba. Lemah, Allah kata. Dan kita, dengan Allah, maka kita berusaha. Maka menjadinya usaha itu dengan Allah. Mereka menjadi usaha itu dengan Dajjal. Dengan syirik. Dengan menyekutukan. Allah bagi. Tetapi usaha mereka itu sia-sia, malah mendapat azab yang amat pedih. Itu je. Dia tak ada jadi sendiri. Tak ada. Saya bagi mudah gini. Kita tak payah soalan pelik-pelik. Kena usaha je Ustaz. Dajjal orang kafir pun dia pun guna kuasa. Kita pun guna kuasa. Ini Dajjal. Mereka ada usaha. Mereka usaha ni semua funding daripada Dajjal. Itu je saya cakap. Dia tak ada atas inisiatif mereka sendiri. Mereka tak kuat. Maka kuasa Dajjal ini diturunkan kepada usaha itu. Siapa bagi kuasa kat Dajjal? Allah Azza wa Jalla. Allah bagi kuasa dekat Dajjal. Bukan Dajjal tu berkuasa. Tidak. Kita umat Islam usaha. Tapi kuasa ni turun daripada Allah SWT. Sebab itu usaha menjadi. Dua-dua guna kuasa juga. Umat Islam, orang beriman, direct daripada Allah kuasa. Selain daripada itu, dia akan terhijab. Ni terhijab ni. Mereka tak nampak Allah, menafikan Allah. Dia terhijab, maka dia menyatakan ada selain Allah yang boleh bagi kuasa. Sebagai contoh, kuasa Dajjal. Kuasa usaha. Kuasa harta. Macam-macam lah. Yang kita orang Islam yang pelik-pelik ni, kena usaha je ke Ustaz? Ya ke? Tak payah cakap gitu. Dajjal, usaha orang kafir pun guna kuasa Dajjal untuk dapatkan sesuatu. Kita nak guna usaha tangan. Guna kuasa tangan, kuasa fikiran, kuasa tak ada. Tak jadi. Semua ni, usaha-usaha yang mereka buat ni, orang kafir ni, Taghut ni, semua bersandar kepada kuasa Dajjal. Mereka tak ada kuasa sendiri. Itu je. Dan kita orang Islam sepatutnya nampaklah isu ni. Dan kita kena direct lah dengan Allah. Tapi kita pun tertipu. Tu yang datang soalan tadi. Boleh ke Ustaz kita tinggalkan usaha kita duk zikir je kepada Allah? Dia ke situlah kepincangan dan kekeliruan tu berlaku. Nampak? Sedangkan dua-dua jalan anda tak boleh lari. Kena ada kuasa. Tinggal lagi anda nak ada guna kuasa yang mana. Kalau anda tidak berpaling, kalau tidak bawa kepada Allah, anda akan guna kuasa selain Allah. Itu je. Hati-hati. Sebab itu dalam bab ini tuan-tuan, persiapan yang teliti perlu diperhatikan dengan baik. Kalau tidak, habis. Kita akan masuk dalam perangkap fitnah akhir zaman. Ini kita jaga baik-baik ni. Khair. Jadi sedang jemaah yang muliakan Allah SWT. Khair, saya kira cukup setakat tu dulu untuk mukadimah kita. Mukadimah baru malam ni. Mukadimah kita malam ni, bagaimana nak menceritakan perjalanan atau kronologi. Kalau nak cerita akhir zaman ni, dia kena ada bermulanya di mana, perjalanannya bagaimana, dan apa perkara-perkara yang perlu kita persiapkan. InsyaAllah kita akan sambung lagi pada esok malam. InsyaAllah kita, mudah-mudahan kita istiqamah. Malam ni saya ambil masa panjang sikit, sejam lebih. Lebih kurang kita akan habis dalam sejam insyaAllah. 9:30, 10:30 habis, begitulah. Malam ni panjang sikit. Baik, saya kira cukup setakat tu dulu. Moga-moga Allah rahmati kita semua insyaAllah. Mohon ampun, mohon maaf di atas segala kekurangan, terkasar kata, terkurang bicara. Hanya Allah Ta'ala sajalah yang mampu menyempurnakan perbahasan kita pada malam ni. InsyaAllah. Sehingga kita bertemu lagi pada malam esok. Masih membincangkan pasca persiapan akhir zaman. InsyaAllah. Aku qali hadza. Astaghfirullahalazim li wa lakum. Wabila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tangguh dengan tasbih kafarah dan suratul Asr. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana fi khusr illa allazina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Wallahu a'lam bisawab. Takbir. Allahu akbar.